என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அடுத்ததாக மலேசியா டீம் ஒன்று வந்திருக்க ஸ்டிக் நம்ம யாரும் மட்டும் வர வேண்டாம், மாணவர்கள் மட்டும் வந்தால் போதும். மலேசியா டீம் தொடர்ந்து உபசரணை நாட்டு குழுவான மலேசிய குழு ஹீரோ களத்திற்குள் நுழைகின்றது. மகிழ்ச்சி கொள்கின்றோம். Dubai. Tim Qatar, Yui,
Okay. This line. Come together. Okay, this line.
Guys, ஓகே ரொம்ப மழை கட்டு ரொம்ப மழை ஒரு 2 வருஷம் நின்னீங்கன்னா அது ஃபோட்டோ கொடுத்துட்டா நான் ஒரு ஆள் கீழே உட்காந்து ஒரு ஆள் நான் போய் லென்ஸ் மட்டும் வந்துடுறேன் கஸ்டமர் லென்ஸ்க்கு
diumumkan ketika yang berbahagia Tuan Wee Kian Tiong ahli undangan negeri Sungai Pelik dengan segala hormatnya dialung-alungkan kehadiran Tuan. Tuan Wee Kian Tiong அவர்களை உங்கள் அனைவரின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்பதை மகிழ்ச்சி கொள்கின்றோம்.
போட்டி பந்தய நிகழ்வு ஏழை வாய்ப்புடன் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. அவையில் மரியாதை நிமிடம் எழுதி வைக்க கேட்டுக்கொள்கிறோம். Aziz dimulakan dengan doa selamat. Hukum ini kemarin நிறைந்து எல்லா உயிர்களையும் பரிபாலனம் செய்து கொண்டிருக்கிற சச்சிதானந்த பொருளாகிய இறைவா, உனது பெரும் கருணையின் பயனாகவே அனைத்துலக சிலம்ப மேம்பாட்டு கூட்டமைப்பின் ஏற்பாட்டில் மலேசிய சிலம்ப கழக பேரவையின் ஆதரவோடு இன்றைய நன்னாளில் அனைத்துலக சிலம்ப போட்டி 2024 சிறப்புடன் நடத்தப்பெறுவதற்கு திருவருள் கூடியுள்ளது. இந்திய பாரம்பரிய தற்காப்பு கலையான சிலம்பம் எங்கிலும் திறந்தோங்க இன்றைய நிகழ்வு ஒரு புதிய மைல்கல்லாக அமைவதோடு வளமிக்க சமுதாய மேம்பாட்டுக்கு உந்து சக்தியாக விளங்கும் என உறுதியாக நம்புகின்றோம். இறைவா, இன்றைய இந்த அற்புத நிகழ்வானது எந்த விதமான கண்டு தடைகளுமின்றி நடந்து முடிய எனது திருமண பாதங்களை மானசீகமாக தொட்டு பணிகின்றோம். கற்பனை நடந்த ஜோதி கருணையை உருவமாகி அற்புத கோலம் தேடி அருள்மலை சிறத்தின் மேலாம் திருப்பரங்குமாகும் திருச்சின் நம்பலத்தோன் என்று பொற்புடம் நடம் தெரிகின்ற பூங்கடல் போட்டி போட்டி திருச்சிற்றம்பலம். கடலில் தேசிய தமிழ் வாழ்த்து. அனைவரும் சிலம்ப பாட
அமர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை தொடரலாம். Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Tuan Diri Kanto Ahli Perdagangan Negeri Sembilan. Yang berbahagia Tuan Dr. Mahmudi MD Menko Member Rajya Sabha India Tamil Nadu. Yang berbahagia Mama Guru P.P. Sani, Mama Guru Kesatuan Selangor Malaysia. Yang berbahagia Mama Guru SN Presiden ISS. Yang berbahagia Dr. N. Suresh, Presiden Kesatuan Selangor Malaysia. Ananda Ramakrishnan from Open University Tamil Nadu. Honorable Dr. Mahati, representative from Republic of Ireland. Yang berbahagia Master P. Ravinder, Technical Chairman of International Development Federation. Yang berbahagia Master K. Kunal, Technical Chairman of Persatuan Selangor Malaysia, Pengerusi Masyarakat MNC. Masyarakat Pengerusi MNC semua. Yang berbahagia Master Sri Saravanan, Presiden Persatuan Selangor Malaysia Negeri Selangor. Yang berbahagia Dato' A. Surapura, PMC, Ketua Komiti India Domestic Village, Masyarakat Presiden of Southeast Asia Selangor, kawan-kawan kawalan dan kawalan di saya. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan kehadiran semua ke pertandingan dalam Open Championship 2024 kali ini. Dengan segala perjalanan masa, saya dengan seperti-sepertinya mendukung dan memastikan yang berbahagia Tuan Diri Kanto Ahli Undangan Negeri Sembilan untuk berbicara. Dan sebelum ucapan beliau, kami mendukung dan memastikan Presiden International Selangor Federation Abu S. Andre untuk mengalukan alunan bermain kepada yang berbahagia Tuan Diri Kanto. Silakan. Mohon maaf atas kesalahan teknikal tadi. Kita mulakan majelis pada kali ini dengan ucapan daripada saudara Dr. N. Suresh, PSN, Presiden PSN Selangor. Dipersilakan. Majelis yang pertama kali ini saya Dr. N. Suresh saudara kepada yang yang berbahagia Tuan Diri Kanto Ahli Perdagangan Negeri Sembilan. Yang berbahagia Tuan Dr. Mahmudi Menko Member of Parliament Rajya Sabha India. Yang berbahagia Tuan Surapura Ahli Majlis Perdagangan Salah Tinggi. Yang berbahagia Mama Guru S. Presiden of International Federation. Yang berbahagia
K. Gunawan, the Technical Chairman of Malaysian Cinnamon Association. Yang Bahagia Master C. Saravanan, the Vice President of Malaysian Cinnamon Association. Yang Bahagia Captain Devendran, the Treasurer of Malaysian Cinnamon Association. Yang Bahagia Dato' A. Simpuman, Ketua Komiti Nur Sungai Pendek, and also the President of Southeast Asia Cinnamon. Ladies and gentlemen, distinguished guests, esteemed participants, and beloved Cinnamon enthusiasts from around the world. It is my immense honor and privilege to welcome you all to the first International Cinnamon Open Championship 2024. As the President of the Malaysian Cinnamon Association, I stand before you with great pride and joy as we gather here to celebrate this historic event which marks a significant milestone in the global recognition of cinnamon. Today, we are not just participants and spectators, we are part of a legacy that stretches back thousands of years, deeply rooted in the rich cultural heritage of India and embraced by communities worldwide. Cinnamon is more than a martial art, it is a symbol of discipline, resilience, and the relentless pursuit of excellence. This championship is a testament to our collective dedication and passion for preserving and promoting this ancient art form. It is a platform where talent, skill, and cultural exchange converge, fostering a spirit of camaraderie and mutual respect among practitioners from diverse backgrounds. I extend my heartfelt gratitude to all the participants who have traveled from far and wide to be here. Your presence is a testament to your commitment and love for cinnamon. I would like to thank Mr. Daniel McCarthy who have traveled in from the Republic of Ireland. He is one of our International Cinnamon Federation committee members and a huge supporter of traditional games. I would also like to thank Professor Dr. Ananda Ramakrishnan from Open University in Chennai, who have been instrumental in our pursuit to develop cinnamon as a sport all over the world. Not to forget our madam, Dr. Kani Monisu, Member of Parliament Rajya India, who believed in us and the great support provided by madam to develop cinnamon as a sport, especially in India. Thank you very much to our very own leader, YB Pradan Lee, and the State Assemblyman, who have also joined us, and this sends a strong message that the government of Malaysia supports towards this ancient art and also our community. Dear YB, if you have any idea of giving some part about probably you will have everything in your mind after seeing this art, I think you will have anymore. Thank you very much. I also wish to thank our sponsors, volunteers, and the organizing committee whose tireless efforts have made this event possible. As we embark on this exciting journey over the next few days, let us remember that each championship is not about just being
இந்த நாட்டில் வந்து கண்டிப்பாக இன்னும் பெட்டராகும். அதே மாதிரி எல்லா பிள்ளைகளும் நல்லா விளையாடி பதக்கங்களை பெறணும். முன்ன மாதிரி இல்லாமல் இப்போலாம் வந்து ரொம்ப மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு சிலம்பத்தில். முன்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாங்க புள்ளி போட்டாக்கா மறுநாள் ரிசல்ட்ஸ் வரதெல்லாம் இருந்துச்சு. இப்போலாம் வந்து அது 2017 மலேசியா சிலம்பத்துலேருந்து அதை எடுத்துட்டோம். புள்ளிலாம் போட்டால் அப்பப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த புள்ளிகள் தெரிஞ்சிடும், யார் ஜெயிச்சான்றது தெரிஞ்சிடும். அப்போ இதெல்லாம் உங்களோட நடுவர்கள் கையில் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ. ஓகே, அதனால் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். சிறப்பாக போட்டியில் களமிறங்க. உங்களோட என்ன சொல்லுவாங்க, உங்களோட பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸை கொடுங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் வெற்றி பெறுவீங்க. இன்றைக்கு இல்லைன்னா அடுத்த வருடம் கண்டிப்பாக நீங்கள் மீண்டும் முயற்சி செய்யலாம். அதுக்கான விவரங்கள் நம்ம க்ளோசிங் செரமனியில் சொல்லுவோம். வாழ்த்துக்கள் கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். எதிர்காலம் நம்மிடையே உரையாற்றிய மலேசிய சிலம்பக் கழக தலைவர் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய டாக்டர் என் சுரேஷ் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை பதிவு செய்கின்றோம். Majlis merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Bahagia Dr. N. Suresh atas ucapan beliau tadi. Seterusnya, saya dengan sukacitanya menjemput Presiden ISF Mahaguru S. Chandran untuk berucap. தொடர்ந்து இந்திய சிலம்பக் கழக ஒரு தலைவர் மன்னிக்க வேண்டும் அனைத்துலக சிலம்பக் கழக தலைவர் மகாகுரு எஸ். சந்திரன் அவர்களை உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றோம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். இங்கு வருகை புரிந்திருக்கும் விருந்தினர் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த சிலம்ப கழகத்தை 50 வருடங்களாக என்னுடைய கனவு இன்று நிறைவேறிவிட்டது. அதற்கு நான் பெருமைப்படுகின்றேன். அதற்காக எனக்கு உறுதுணையாக இருந்த சிலம்ப டெக்னிக்கல் தலைவர் திரு ரவீந்திரனும் அவருடைய மனைவி திருமதி ரவீந்திரன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் நினைத்தேன் 50 வருடங்கள், இன்று இன்னும் 30 வருடங்களாக இந்த சிலம்பத்தை வேற பாதைக்கு நீங்கள் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். அதற்காக பல நாட்டிலிருந்து நீங்கள் எல்லோரும் விரும்பி கஷ்டப்பட்டு இங்கே வந்திருக்கின்றீர்கள். அதற்காக என்னுடைய முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். பல கசப்பான அனுபவங்கள் இருக்கலாம் நம்மிடம், அதையெல்லாம் மறந்துவிட்டு நம்முடைய சிலம்பத்தை வளர்ச்சிக்காக நீங்கள் உறுதுணையாக இருந்து இந்த மலேசியா சிலம்பக் கழகத்துக்கும் இன்டர்நேஷனல் சிலம்பக் கழகத்துக்கும் தொடர்ந்து ஆதரவை கொடுத்து நம்முடைய விளையாட்டை மிகவும் உற்சாகமாக எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொண்டேன். நன்றி, வணக்கம். உரையாற்றிய அனைத்துலக சிலம்ப கூட்டமைப்பு தலைவர் மகாகுரு எஸ். சந்திரன் அவர்களுக்கு நன்றியை பதிவு செய்கின்றோம். தொடர்ந்து நீங்கள் நன்றியை சிறப்பாக வந்திருக்கக்கூடிய சிறப்புக்குரிய ஒருவரை சிறப்பு செய்ய செய்கின்றோம். அவர் வேறு யாரும் அல்ல, சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து இங்கே சிறப்பாக வந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் ஆனந்த ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள். அவருடைய சிறப்பு செய்ய அனைத்துலக சிலம்ப கூட்டமைப்பு தலைவர் மகாகுரு சந்திரன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம்.
சிறப்பு செய்யப்பட்டதற்கும் சிறப்பு செய்தவர்களுக்கும் பதிவு செய்கிறோம். தொடர்ந்து தமிழில் எழுதி வச்சிருக்கோம். மெயினான 5 பேர் மட்டும் எழுதிருக்கோம். உங்கள் பேர் இருக்குது. ஸோ நேராக கனிமொழி. ஓகே. அனைவருக்கும் வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம். மன்னிக்கணும், உங்களை இவ்வளோ தூரம் சிரமப்படுத்தி இங்கே உட்கார வச்சுருக்கோம். இன்னும் சில நிமிடங்கள் தான். இந்த துவக்க நிகழ்வு வந்து முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் உங்களுடைய விளையாட்டை வந்து ஆரம்பிக்கலாம். பன்னாட்டு சிலம்ப கூட்டமைப்பு, மலேசிய சிலம்ப கழகம் இணைந்து முதல் சர்வதேச சிலம்பு விளையாட்டுப் போட்டிகளை வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கி இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு எங்களின் சார்பாக முதற்கண் வாழ்த்துக்களும் நன்றி. ஒரு மொழியும் அது சார்ந்த விளையாட்டும் வந்து எப்போ சிறப்பு பெறும் அப்படின்னா, அதனுடைய தொன்மையில் சிறப்பு பெறாது, அதனுடைய தொடர்ச்சியில் சிறப்பு பெறும் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்து 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் சங்க இலக்கியங்களில் பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி, அதன் பின் வந்த பல்வேறு இதிகாசங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு தொன்மை அதன் தொடர்ச்சியை பொறுத்து தான் அதாவது நீடிக்கும், அதனுடைய நீட்சி வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வகையில் இந்த சிலம்பு விளையாட்டு வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய சராசரி 10க்கும் கீழான வயது கொண்ட உங்களை பார்க்கும்போது இந்த சிலம்பு விளையாட்டு அடுத்து வரக்கூடிய 100 ஆண்டுகள், அதனை தொடர்ந்த ஆண்டுகளில் வந்து இன்னும் மிகச்சிறப்பான இடத்திற்கும் மிகச்சிறப்பான உயரத்திற்கும் வந்து செல்லும் என்ற நம்பிக்கையை இந்த மலேசிய சிலம்ப கழகமும் சர்வதேச சிலம்ப கூட்டமைப்பும் எங்களுக்கு வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள். உங்களுக்கும் அந்த நம்பிக்கை இருக்குன்னு நம்புகிறோம். இருக்குதா? உண்மைதானே? அந்த நம்பிக்கை இருக்குதா? அடுத்து வரக்கூடிய ஆண்டுகளில் இந்த சிலம்பம் வந்து இன்னும் உயரத்திற்கு போகும் அப்படின்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்குதா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமாவா? சத்தமே வருது. நன்றி நன்றி. நான் இதனை ஒரு வாய்ப்பாக எடுத்துக்கொண்டு இந்த நிகழ்வின் ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் வச்சுருக்கேன். என்னென்னா, இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து இங்கே ஒரு பிரகடனம் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய பங்கேற்பாளர்களை வச்சு இவங்க வந்து நிறைவேற்ற வேண்டும். அந்த பிரகடனத்திற்கு வந்து கோலாலம்பூர் பிரகடனம் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து உறுதி செய்ய வேண்டும். இந்த நிகழ்வின் முடிவில் வரக்கூடிய அவுட்புட், நிறைவு இருக்கு இல்லையா, அந்த நிறைவில் வந்து நீங்கள் உலகம் பூராக இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் வசிக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும். தமிழர்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கிறார்களோ, தமிழர்கள் அல்லாமல் இந்த விளையாட்டை விளையாடக்கூடிய நாடுகளுக்கு இதை எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டும். தொடர்ந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பாடத்திட்டங்களில் இதனை வந்து ஒரு பாடமாக வைப்பதற்கு அந்த நாட்டு அரசாங்கத்தோடு நீங்கள் வந்து அட்வொகசி லாபி பண்ணணும், அதாவது பரப்புரை செய்யணும். அதன் மூலமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய இளம் தலைமுறையினருக்கு பள்ளிகளில், கல்லூரிகளில், தொடர்ந்து சிலம்ப விளையாட்டு நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பை வந்து உறுதி செய்து தர வேண்டும் அப்படின்றது என்னுடைய வேண்டுகோள். அந்த வேண்டுகோளை நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக கோலாலம்பூர் பிரகடனம் அப்படின்ற ஒரு வாயிலாக எல்லா நாட்டிற்கும் கொண்டு செல்ல வேண்டும் அப்படின்றது என்னுடைய விருப்பம், எங்களுடைய வேண்டுகோளும் கூட. அதற்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரகடனத்தை வந்து செயல்படுத்துவதற்காக உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு மட்டுமல்லாது அரசின், ஒவ்வொரு நாட்டின் அரசின் பங்களிப்பும், இசையும், அனுமதியும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த அடிப்படையில் நாம் தமிழ்நாட்டிலிருந்தே நீங்கள் தொடங்கலாம். தமிழ்நாட்டிலிருந்து, தெலுங்கானாவிலிருந்து, இந்திய ஒன்றியத்திலிருந்து, இலங்கையிலிருந்து, கத்தார், சவுதி அரேபியா, இன்னும் பிற நாடுகளிலிருந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள், குறிப்பாக உங்களுடைய சராசரி வயது 10க்கும் கீழாகத்தான் இருக்கும். அதனால் உங்களுடைய எதிர்காலம் கருதி இந்த நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய அரசோடு நீங்கள் தொடர்ந்து பேசணும். பேசி உங்களுக்கான வாய்ப்பை, நல்வாய்ப்பை வந்து நீங்கள் உருவாக்கி கொள்ளணும் அப்படின்ற ஒரு வேண்டுகோளை, அன்பான வேண்டுகோளை இந்த ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கு நான் வந்து இங்கே முன்வைக்கிறேன். என்னோடு மட்டுமல்லாமல் எங்களை இங்கு அழைத்த டாக்டர் சுரேஷ், மலேசிய சிலம்ப கழகத்தினுடைய தலைவர், அவர்களுடைய குழுவினர்,
இந்த அழைப்பை உறுதி செய்து இந்த நிகழ்வை அதிகாரப்பூர்வமாக துவங்குவதற்கு இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய மருத்துவர் கனிமொழி என் சோமு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் அவர்கள் இந்தியாவிலிருந்து வந்திருக்கிறார். அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நம்மோடு உங்களை வாழ்த்துவதற்காக இந்த தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் லூயி கியாங் கியோங் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களோடு இந்த தொகுதியினுடைய கவுன்சிலர் திரு சிவகுமார் இருக்கிறார். இங்கே பல்வேறு சிலம்பு மாஸ்டர்கள் இருக்கிறார்கள். உங்களை அழைத்து வந்த பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள். உங்களுக்கு விசா வழங்கிய உங்கள் நாட்டின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் உங்களுக்கு நேரடியாக உதவி செய்திருக்கின்றது. அவர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். இறுதியாக தமிழ்நாட்டிலிருந்து உங்களை வாழ்த்துவதற்காக மருத்துவர் சோமு சுப்பிரமணியம் அவர்களும் வழக்கறிஞர் வேதிகா அவர்களும் அவருடைய குடும்பத்தினரும் நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் நான் இங்கே சிரம் தாழ்ந்த நன்றியை பதிவு செய்கின்றேன். இந்த நிகழ்வை எங்களுக்கு சிறப்பாக எங்களோடு ஒருங்கிணைத்த திரு கவினா கிருபானந்தன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை பதிவு செய்கின்றேன். இந்த கோலாலம்பூர் பிரகடனம் வெற்றியடையுமானால் அடுத்து வரக்கூடிய 25-30 ஆண்டுகளில் உங்கள் எல்லோருக்கும் இந்த சிலம்பு விளையாட்டு வழி உறுதியான ஒரு வேலையும் இந்த விளையாட்டு அடுத்த கட்டத்திற்கும் கடத்தப்பட்டிருக்கும், அடுத்த தலைமுறைக்கும் நகர்த்தப்பட்டிருக்கும் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை இங்கே பதிவு செய்து கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தொடர்ந்து இன்னும் ஒரு சிறப்பு நிகழ்வை சிறப்பிக்கின்றோம். இந்த சிறப்பினை வழிநடத்துவதற்கு சகோதரி சுசிலா ரஞ்சன் அவர்களை அன்புடன் கிடைக்கின்றோம். திருமதி சுசிலா ரஞ்சன் அவர்கள் இவர் இங்கே நம்மிடையே இருக்கக்கூடிய நம்முடைய அழைப்பினை ஏற்று சிறப்பாக வந்திருந்து நம்மையெல்லாம் பெருமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டு மக்களவை உறுப்பினர் மத்திய மரியாதைக்குரிய இளைய சகோதரி டாக்டர் கனிமொழி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அவர்கள் மாநிலத்திற்கு சிறப்பிக்கின்றோம். தொடர்ந்து தமிழ் மொழியின் இனிமையை வைப்பதற்கு டாக்டர் கனிமொழி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். இதான லிஸ்ட்டு. ஓகே, அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மதிப்பிற்குரிய அனைத்து உலக சிலம்ப கூட்டமைப்பு தலைவர் மதிப்பிற்குரிய மகாகுரு எஸ் சந்திரன் அவர்களே, மாண்புமிகு துவான் லியூ கிங் காங் சிபாங் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, எனது இனிய நண்பர் மலேசியா சிலம்பக் கழக தலைவர்
மதிப்புமிகு டாக்டர் எம் சுரேஷ் அவர்களே, மிஸ்டர் டேனியல், ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் அயர்லாந்து, தமிழ்நாடு பொது பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் மதிப்பிற்குரிய டாக்டர் அனந்த் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களே, மற்றும் இங்கே மேடையில் வீட்டிலிருக்கும் டிஸ்டிங்விஷ் கெஸ்ட், பெற்றோர்களே, இங்கே அழகாக அமைந்திருக்கும் சிலம்ப சிங்கங்களே, அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு முதலில் எனது வாழ்த்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்படி ஒரு அருமையான இன்டர்நேஷ்னல் சிலம்பம் ஓபியன் சாம்பியன்ஷிப்பை மிக சிரத்தமாக கொண்டாடியிருக்கும் மிஸ்டர் சுரேஷ் அவர்களுக்கு இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது 1976 இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிச்சு தான் கிட்டத்தட்ட 48 வருஷங்களை முடிஞ்சு 50வது பொன்விழா ஆண்டை நோக்கி போகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த பொன்விழா ஆண்டுக்கும் கண்டிப்பாக நான் இருக்கும் வேண்டும் என்ற ஒரு சிறிய ஆசையும் முன்வைக்கிறேன். அதுக்கான வாழ்த்துக்களை முன்னதாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பல நாட்டிலிருந்து இங்கே வந்து எல்லா சிலம்ப செல்வங்களும் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். ஸ்ரீலங்கா, துபாய், சிங்கப்பூர், கத்தார், தமிழ்நாடு, தெலுங்கானா மற்றும் மலேசியா அனைத்து செல்வங்களுக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய பெஸ்ட் விஷஸை உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன். என்னுடைய முழு உரையுமே வந்துட்டு தமிழில் தான் இருக்கும். ஏன்னா சிலம்பம்ன்றது வந்துட்டு தமிழர்களுக்கான பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு சிறப்புமிக்க ஒரு வீர செயல் என்ற ஒரு பெரிய நம்பிக்கையில் என்னுடைய முழு உரையை நான் தமிழில் தான் பேச போகிறேன். மலேசியாவில் தமிழர் கலாச்சாரத்தின் எழுச்சிக்கான ஒரு முக்கியமான படியாகவே இந்த நிகழ்ச்சியை நான் பார்க்கிறேன். தமிழ்நாட்டிற்கும் மலேசியா வாழ் மக்களுக்கும் உறவானது கிட்டத்தட்ட ஒரு தொப்புள் கொடி உறவானது போன்றது. உலகின் எந்த மூலைக்கு சென்றாலும் தன்னுடைய உழைப்பால் உயர்ந்த வரலாறே தமிழருக்கு உண்டு. அதேபோல் அனைத்து தலைகளிலும் தன்னுடைய உழைப்பை அர்ப்பணித்து வாழ்ந்த தமிழரின் வளர்ச்சி இன்று மிகப்பெரிய அளவில் இங்கே காணப்படுகிறது கண்டு பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதாவது மெட்ராஸ் படம் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தமிழ் சினிமா பார்க்குற அத்தனை பேரும் அதில் ஒரு பாட்டு ஒன்று வரும். ரிப்பன் பில்டிங், ஹைகோர்ட் எல்லாம் செங்கல் மணல் மட்டுமல்ல, எங்களுடைய ரத்தமும் சேர்ந்திருக்கிறான்ற ஒரு அழகான வரி வரும். அதே மாதிரி அந்த வரிகளை போலவே நவீன மலேசியாவின் கட்டுமானங்களாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு முக்கிய வளர்ச்சி திட்டங்களாக இருக்கட்டும், அதில் மலேசிய தமிழர்களின் அயராத உழைப்பும் கண்டிப்பாக இருக்கும் என்று நாம் பேர் தட்டி கொள்ள முடியும். 10வது ஆண்டு நூற்றாண்டிலேயே தமிழர்கள் இங்கே வந்ததாக கல்வெட்டுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 10 மலையில் பிரம்மாண்டமாய் அமைந்திருக்கும் முருகன் கோயில் நமது வாழ்வில் வழித்தடத்தில் உண்மையிலேயே பெருமைமிக அடையாளமாகும். 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கே புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் தங்களது மொழி பண்பாட்டை இன்னமும் சரியாக பாதுகாத்து வருவது கண்டு உண்மையிலேயே பெருமிதமாக ஒரு விஷயமாக கருதுகிறேன். அதேபோல் இன்று தங்களது வாழ்வியல் முறைகளில் மிக முக்கியமாக கலையான சிலம்பாட்ட கலை அங்கீகரப்பட்டதும் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு சேர்க்கவும் இந்த அசோசியேஷன் மூலம் ஒரு தளம் அமைக்கப்படுவது நமது உறவை மேலும் பலப்படுத்துவதாகும். அந்த காலத்தில் திருக்குறள், அதுக்கப்புறம் கலிங்கத்து பரணியில் கூட நம்மளுடைய சிலம்பத்தை பற்றி மிக பெருமையாக கூறியிருக்கிறார். திருவள்ளுவர் கோல் என்ற பெயரிலும் கலிங்கத்து பரணியில் வீசு தண்டிடை கூர்மழு ஒக்குமே என்ற வரி மூலம் தண்டு என்ற பெயரில் சிலம்பு கம்பை பற்றி மிக பெருமையாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் திருவிளையாடல் புராணங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சிலம்பு விளையாட்டிய பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகிறது. அதே போன்று ஆதிச்சநல்லூர் கல்வெட்டுகளில் கூட சிலம்ப கல்வெட்டுகளை பற்றி குறிப்புகள் இருக்கிறது. இப்படி கிபி 15ஆம் நூற்றாண்டுக்கு சேர்ந்த பதார்த்த குண சிந்தாமணி என்ற நூலிலும் சிலம்ப விளையாட்டுகளை பற்றி விளையாடுவதால் வாதம், பித்தம், கபம் ஆகியவை நீங்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அரசர்கள் புலித்தோர் தேவன் மற்றும் தீரன் சின்னமலை ஆகியோருக்கு தாடி பட்டாளம் என்ற பெயரில் சிலம்பம் வரை வீரர்கள் அடங்கிய ஒரு தனிப்படை இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இப்படி பல நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடியே சிலம்பம் எந்த அளவுக்கு பெருமை வாய்ந்த ஒரு விஷயமாக அமைகிறது என்றதை தான் இங்கே நான் எடுத்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் எகிப்து, ரோமானிய படை வீரர்கள் கூட பல்வேறு காலகட்டங்களில் நமது சிலம்பக்கலையை கற்று தேர்ந்ததாகவும் அதற்கு இணையான தற்காப்பு கலைகள் அங்கே உருவாக்கப்பட்டதாகவும் வரலாறுகள் என்றும் கூறப்படுகிறது. தன்னுடைய வீரத்தையும் உடல் திறனையும் வெளிப்படுத்தி தன்னம்பிக்கையோடு சமூகத்தை எதிர்கொள்ள சிலம்பாட்டம் ஒரு முக்கியமான கருவியாகிய இங்கே கருதப்படுகிறது.
கிரிக்கெட், கால்பந்து போன்றவற்றை மட்டுமல்லாமல் இப்போது இந்தியாவில் கபடி, களரி மற்றும் சிலம்பம் போன்ற கலைகளும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறதை, அத்தகைய போட்டிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன என்பதை பெருமையோடு கூறிக்கொள்கிறேன். எந்த ஒரு கலைக்கும் விளையாட்டிற்கும் வணிக ரீதியாக அங்கீகாரம் கிடைக்கும் போதுதான் அது சர்வதேச அளவுக்கே கொண்டு செல்லப்படுகிறது. அப்படி இருக்கிற கருத்து ரீதியில் களமாடி வரும் திராவிட இயக்கங்கள் வழியே நாங்கள் தற்காப்பு ஆயுதமாக அறிவை பயன்படுத்தி வருகிறோம். தேவை என்றால் கம்பு சுற்றியும் களமாட நமது தமிழினம் தயங்காது என்பதில் நாம் மார்த்தொட்டி கொள்ளலாம். அதோடு மட்டுமில்லாமல் நமது பாட்ட தரணிதரன், பாராண்ட தேவநாமன் என்ற பலவேறு பெருஞ்சித்தனர் அவர்களது வரிகளைப் போல வரலாற்றில் செழுமையான வளர்ச்சியை கண்ட நமது கலாச்சாரம், கல்வி, பண்பாட்டு விழுமங்களை அடுத்த தலைமுறைக்கு சரியாக நாம் கடத்தாததாலே இடைக்காலத்தில் கொஞ்சம் வீழ்ச்சியை கண்டுள்ளோம். நமது திராவிட நாயகன், தமிழக முதல்வர் தளபதி M.K. ஸ்டாலின் அவர்கள் ஆண்டுதோறும் 200 அயலக தமிழ் இளைஞர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களை தமிழ்நாட்டுக்கு அழைத்து வந்து தமிழர்களுக்கு சிற்பக்கலை, நீர் மேலாண்மை, ஆடைகள் மற்றும் ஆபரணங்கள், கலை இலக்கிய பண்பாடு, தொல்லியல் ஆய்வுகள் பற்றி அவர்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் வேர்களை தேடி திட்டத்தை கடந்த ஆண்டு மே 25ஆம் தேதி அறிமுகப்படுத்தினார். இன்றும் மே 25ஆம் தேதி கிட்டத்தட்ட ஒரு வருட காலம் அதோட ஒரு ஆண்டு நிறைவில் இந்த விழாவில் நான் கலந்து கொள்வதை மிக பெருமையாக கருதுகிறேன். மலேசியாவின் பத்துமலையில் உள்ள சிறிய குகையில் வேல் மாதிரி உருவம் கற்பக்கரையில் தெரிவதைக் கண்டு ஒரு தமிழ் பக்தர் ஒரு மூங்கிலை நிறுவி அதை வேலாக கருதி வழுதுபட்டு வந்தார். அதன் பிறகு உலோகத்தில் வேல் நிறுவப்பட்டு பிறகு நாகப்பட்டினம் திருமலை ராயன் பட்டினத்தை சேர்ந்த கரோகராயன் பிள்ளை மலேசியாவில் குடியேறி 1891ஆம் ஆண்டுகளில் பத்துமலை குகையில் முருகப்பெருமானுக்கு ஆலயத்தை கட்டினார். அதேபோல் மலேசியாவில் தமிழர்களுக்கு அடையாளங்களாக அதை எடுத்து காட்டலாம். இந்த பிரம்மாண்டமாக அமைந்திருக்கும் பத்துமலை சுப்பிரமணிய கோயிலுக்கு நமது தளபதியார் அவர்கள் ஆட்சியில் முதல் முறையாக பழனி முருகன் கோயிலிலிருந்து வஸ்திர மரியாதை பிரசாதம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். அதேபோல் மலேசியாவில் இருந்து பழனி முருகன் கோயிலுக்கும் வஸ்திர மரியாதை பிரசாதம் கொண்டு செல்லப்பட்டு நமது இரு நாட்டுக்கான பரிமாணத்தை இங்கே பார்க்க முடிகிறது. நமது தமிழக முதல்வர் தளபதியார் அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்றவுடன் தமிழ்நாடு சிலம்பாட்டம் கழகத்தின் கோரிக்கையை ஏற்று பொதுத்துறை நிறுவன பணியிடங்களில் சிறந்த விளையாட்டு வீரருக்கான 3% இடஒதுக்கீட்டில் சிலம்பம் விளையாட்டையும் சேர்ந்து அரசாணை வெளியிட்டுள்ளார். 1966லேயே கோலாலம்பூரில் முதல் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு நிறைவேற்றது. தமிழ் மாநாடு நடத்துவதில் தமிழ்நாட்டையே முந்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அறிஞர் அண்ணாராலேயே இந்த பாராட்டையும் பெருமிக்கும் அமைந்த ஒரு கோலாலம்பூர் கண்ட்ரியாக இதை நான் பார்க்கிறேன். சிலம்பக்கலையை வளர்த்து அங்கீகரிப்பதில் இப்போது உங்களை நாங்கள் முந்திக் கொண்டோம். இப்படி ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியை இங்கே அழகாக ஏற்பாடு செய்துள்ள சுரேஷ்க்கு மறுபடியும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நமது வேர்களை வலுப்படுத்தி வரலாற்றை காப்போம். இதோ எங்கள் தலைவர் தலைமையில் நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். கரம் சேர்த்து வாருங்கள், வரலாறு படைப்போம். தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தாருங்கள், நமது வேர்களை கற்றுணருங்கள், தொழில் வளம் பெருக்கி முதலடிகளை அதிகரித்து வளர்ச்சி பாதையில் ஒன்றாக பயணிப்போம். நன்றி, வணக்கம். இதுவரை நம்முடைய உரையாடி நம்மையெல்லாம் அழைக்கப்படுகிற தமிழ்நாடு மக்களவை உறுப்பினர் மதிப்பீட்டுக்குரிய இணைய சகோதரி டாக்டர் கனிமொழி அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துள்ளோம். Majelis mengambil kesempatan ini untuk melakukan kehadiran Tuan Awangku Timbalan Ketua Polis Balai Bandar Baru ini ke majelis pada hari ini. Dengan ini majelis menjemput dengan kesalahan. Oke, dipersilakan. Seterusnya, marilah kita sama-sama mendengar ucapan daripada YB Tuan Wee Yong Kiong. Dan sebelum ucapan beliau, kami ingin
menggalungkan kalangan bunga malai kepada beliau dan untuk itu majlis menjemput Presiden PSM Dr. M. Turin untuk menggalungkan kalangan bunga malai kepada YB Tuan Di Kian Tiong. Dipersilakan. Thank you very much. Yeah, of course. My friend over there. Oh, yeah. He's the helpful. Oh, nice. Doctor, how many association? Only 9 months ago. Like the rest of the time. You've done before Silabang? Sekarang marilah sama-sama dengan ucapan daripada YB Tuan Di Kian Tiong. Dipersilakan. Testing. Okey. Testing. Terima kasih saya ucapkan kepada juru pengacara saya yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selamat pagi, selamat tengah hari dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Malaysia Perpaduan. Okay, I'd like to speak in two languages. Of course, I start with my language. My national language is Bahasa Melayu. And this all the VIP, right? Okay, terima kasih ke atas jemputan daripada International Silambang Association kerana membawa saya ke sini. Dan saya ucap tahniah dan syabas kepada komiti-komiti yang telah menyumbangkan tenaga untuk menjayakan program pada pagi ini. Dan saya nampak ramai peserta pada seluruh dan saya rasa bukannya orang kata baru bagi saya aktiviti ataupun masyarakat Silambang, dan saya berulang mengenali ataupun pelajari Silambang kepada kawan-kawan saya Dato' Siwa yang merupakan sahabat karib saya sejak 10 tahun lebih. Saya berkenalan dengan beliau dan setiap program Silambang termasuk program aktiviti pertandingan semua beliau untuk saya. Terima kasih kepada Dato' Siwa kerana lebih kurang sekali lagi untuk saya tampil bersama anda semua. Seperti mana dia kata, Silambang adalah satu aktiviti yang untuk mempertahankan diri kita, mempertahankan diri kita, dan dia merupakan satu masyarakat ataupun ilmu pertahanan yang berasal di Kamera Hidup dan sekian lamanya sebenarnya. Dan saya berpendapat di mana kalau program ini adalah program ini adalah untuk memupuk semangat peserta yang terus berusaha untuk bersama Silambang. Dan mana passion ada, pada mana semangat ada, tidak pernah putus. Walaupun kita tengok bila orang negara ramai yang telah ambil bahagian, nanti saya akan sebut satu persatu. Dan di sini saya sekali lagi mengambil peluang ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Malaysia yang telah membawa satu kebanggaan kerana telah dapat menunjukkan program ataupun pertandingan di Silambang ini di Sabah. Satu tepukan pada sahabat saya semua rumah selaku ahli majlis Kebanggaan Sabah. Tak lupa juga kepada wakil daripada PGRM turut bersama kami dan mereka telah memberi dorongan dan sokongan padu terhadap program ini ataupun event ini. Itu saja saya ucapkan terima kasih. Nanti walaupun dan saya akan sedikit dalam ini saya minta maaf saya tak boleh bercakap dalam amin. Minta maaf kerana saya
to you. Thank you for coming here. As this how I understand, she was here many times. I think Malaysia is a good place to be. For coming. And my friends from Majlis Pembelajaran serta Pensyukur Council. My friend Saudara Siwakumar Rawisami. He was a councillor also in BDSP, Bandar Baru, Salatiga. Here is a arena in Bandar Baru, Salatiga. It's a small city in Sabah. And also Ahmad Abdul S. Chandran, President International Sabah Foundation. Thank you. And also that my parents are President of Malaysia, Dr. F. Lewis. And also dalam wakil Profesor President of the University of Malaysia. Thank you to all the guys coming to Sabah, especially I want to thank Daniel for Dr. Aaron, right? Thank you. Thank you for your research. President of South Asia Seremban, bapak saya, close friend, Nadia. So thank you all for joining us for this significant event. I must also thank you all, Seremban athletes from the whole country, from the whole world, especially from India. Welcome. Welcome. From Sri Lanka. Sri Lanka. You're ready? You go what, right? You go what? From Sri Lanka, everybody know this lady? You go what? And also from Singapore, any person? Athlete from Singapore, no? Yeah? Singapore, kemudian Thailand, Qatar, kemudian I see, how are you, Qatar? How are you? Tapi kaya and UAE, hello UAE. Thank you for coming Malaysia and Sabah. And also Canada, thank you. All the people who participate for the whole world, right? And also Germany and Morocco. I didn't see the sidewalk over there. Of course, Malaysia. I see, let's take it over there. Okay, keep going on. Okay, for this province, throughout the world, Seremban is a martial art from April 19, as I understand this also. Yeah? And also now have been recognized by international martial arts. And I'm proud of that, right? That my country has the opportunity to host that event. On this morning, the nation one way in which we come together as champion of this international Silambang Championship. Thank you. Okay, once again, I want to say thank you to UN organizer for organizing this event for Silambang Olympic members and organizers who have taken time to join us and who continue to promote and support this national martial art. Salut, guys. It is what I'd like to share with you all. When there is a win, there is a win. So, you must fighting for the winner, you must fighting for the champion. This is my word. Okay? Keep going on and
right? And once again, I want to say thank you to all of us, all the team, all the committee, especially the VIP, those are attend today and want to be thank you very much. Terima kasih dan nanti menonton. Majelis bersama saya tinggi-tinggi terima kasih dan penghormatan kepada yang berbahagia Tuan Lee Kiang Tiong, Ahli Dewan Undang-Undang Indonesia Negeri atas kehadiran beliau dan bersama-sama kita pada pertandingan. Dear ladies and gentlemen, there is a great person in the name of Daniel Makati, right from the Republic of Ireland, and with that, we call upon Mr. Daniel Makati to be elected in Brazil. இந்த சிறப்பணி செய்வதற்கு தேசிய சிறப்பு கழகத்தின் துணைத் தலைவர் திரு மாரிமுத்து அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். தம்பி கை எடுத்துக்கியா? So look at here. One. Thank you very much for your great presence, sir. Selanjutnya, majelis dengan segala hormatnya menyambut dan mempersilakan Pak Timbalan Ketua Polis, Balai Polis DBSD untuk dikalungkan dengan pengamalan. Untuk itu, majelis menyambut yang berbahagia Dato' A. Sivakumar PhD, Ketua Komitinya Dr. President of Southeast Asia Selangor untuk mengalungkan kalungan bunga malai kepada beliau. Dipersilakan. Madam Baru Barang Tinggi, Kawan Raya தலைவர் Tuan Awangku அவர்களுக்கு என்னுடைய விழா நாயகன் திருமதி டாக்டர் ஏ. சிவகுமார் PhD அவர்கள் சிறப்பு செய்திருக்கிறார். அவருக்கும் அவர் சிறப்பிக்கப்பட்டவருக்கும் நன்றி. This morning, I welcome all the VIPs to be the top floor for the great opening ceremony. Please be to the ground floor. இந்த சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய பெருமக்கள் அனைவரையும் அங்கே கீழே இப்பொழுது நடைபெற இருக்கின்ற அதிகாரப்பூர்வ சிறப்பு விழாவிற்கு அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.
ஓகேண்ணா குட்ண்ணா அண்ணா ஃபோன் தெரியுதுண்ணா ஓகே குட் So, look at here. So, everyone look at here. Ready? 1, 2. Okay. El sonido en línea. Video. சிறப்பானதொரு தொடக்க நிகழ்வுகளாக கலந்து இன்றைய நிகழ்வுக்கு உயிரூட்டிய அத்தனை அழைப்பு பிரமுகர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை பதிவு செய்கின்றோம். நன்றி நன்றி நன்றி. Supporter section, can we take a few clips? Okay, of course. Yeah, background. This background, okay. This background. அந்த பேக்ரவுண்ட் இருக்கு அங்கே ஓகே அங்கே காங்கிரேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம். இந்த பேக்ரவுண்ட் ஓகே அப்போ அப்படியே இது பண்ணி இங்கிட்ட வர பிரச்சனை நின்ட்டாங்க. ரவி சார் கொஞ்சம்
India team all the best. Lagi ada satu game. Okay, okay. Nilu. Sini. Tamil team. Go. ஹோல் போட்டு கதையாகலாம். வணக்கம் சார் ரவி சார் இந்த சுற்றுலாடியில் ஆண்களுக்கான கிட்ஸ் சப் ஜூனியர் 7 to 9 வயது தனித்திறமை போட்டி நடைபெறும். கத்தாரை சேர்ந்த மித்ரன் அதிக் பாலாஜி, கத்தார் சித்திகேஷ் சுதீப் குமார், கத்தார் பிரதீப் மித்ரன் பிரபு, இந்தியா பன்னீர் மித்ரன் ராஜசேகரன், துபாய் அவினாஷ் ஆனந்த், கத்தார் आदर्श कृष्ण राजगोपाल कार्तिका, इंडिया नेताजी मुगिलन, इंडिया ट्रेडिशनल के सरन, इंडिया पंडित एसजी शर्मा, इंडिया प्रोटोले ईशान गणेशन, मलेशिया स्नातक सुमनेश्वर हेमनाथन, मलेशिया पहाड़ तेजस्वी सरवण, मलेशिया पहाड़ हरीश्वर महेंद्रन மற்றும் மலேசியா புத்தாரியா ஸ்ரீதர் முருகன் களம் ஏழு தயார் நிலையில் இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். வாசிக்கப்பட்ட பெயர்கள் களம் ஏழு தயார் நிலையில் இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். மற்றொரு அறிவிப்பு, போட்டியில் சம்பந்தப்படாதவர்கள் தயவு செய்து களத்திற்கு வெளிவந்துருங்க. போட்டியில் சம்பந்தமில்லாதவர்கள் தயவு செய்து களத்திற்கு வெளிவந்துருங்க. நம்மளோட போட்டிகள் சட்டமன்றத்தில் ஆரம்பிக்க போகிறது. போட்டியாளர்கள் மற்றும் களத்துக்கு வந்தால் போதும்.
பேரிட்டன் எனில் கத்தார் நாகர் கவிஞர் காளிதாஸ் பொன்மணி கத்தார் நாகர் ரகுல் வேணுகோபால் இந்தியா டிடி சிதம்பரம் விஜயா விகாஸ் இந்தியா மாலதி உதயா மலேசியா புத்ராஜயா டேவிட் கோச் விஜய் மலேசியா விளையாட்டு சசிகுமார் நவயுகபாரதி தியாகரன் மலேசியா விளையாட்டு சசிகுமார் புத்ராஜயா ரவி விஸ்வமரன் விநாயகன் மலேசியா பஹார் சோபன் ஸ்ரீதரன் மலேசியா பஹார் முகேஷ் மகேந்திரன் கலப்பீர பயணிகள் வாசிக்கப்பட்ட பெயர்கள் மற்றும் அந்த மேனேஜர்ஸ் அந்த களத்தில் போயிட்டு உங்களோட மாணவர்களோட பேரை செஞ்சுக்கலாம். அடுத்த கேள்வி 13 15 வயது ஆண்கள் தனித்திறமை கலம் சி மலேசியா பஹார் புகழேந்திரன் சரவணன் புத்ராஜயா மலேசியா பவித்ரன் குமார் இந்தியா கலைத்தாய் புவன் கார்த்திகேயன் மலேசியா விளையாட்டு சசிகுமார் புத்ராஜயா தேவபிரசாத் குமாரன் மலேசியா போலீஸ் பவித்ரன் தினகரன் மலேசியா சாமர் சமரேஷ் கண்ணன் கலர்ஃபுல் தயார் நிலையில் வைத்துக் கொள்கிறோம். அடுத்த கேள்வி ஜூனியர் 16 18 வயது ஆண்கள் தனித்திறமை மலேசியா பஹார் கவிஞர் சரவணன் இஎஸ் துபாய் பரமேஸ்வர் பாலாஜி மலேசியா பிஏ ஜீவராஜ் ரவிக்குமார் மலேசியா பஹார் கேசவன் சுரேஸ்வரன் மலேசியா பிதா முரளி கிருஷ்ணன் மாரியப்பன் மலேசியா சாமர் சர்வே ராமச்சந்திரன் கலம் பி